Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome to Liaquat's Kids English. This is class 1 to batch 1 and I am your Anika Miss. So everyone, how are you today? I am fine. How are you, Miss? Fine. How are you, Miss? Alhamdulillah, I'm also fine. So we have a new student today and her name is Aisha. So everyone say hi to Aisha. Aisha ki shobai amra hi dei. Hi Aisha. Hi, Aisha. Yes. So Aisha সবাই hi back করো. Say hello to everyone. Yes. Okay. So before starting our class, let Aisha do a introduction first. Okay. Aisha প্রথমে একটু short introduction করবে. Like your name, your age, your class, and your school's name. Okay, Aisha? Can you do that? Okay, Aisha, start. Aisha Binti Farhan. Aisha, একটু loudly কথা বলো, talk loudly. কথা শোনা যাচ্ছে না। বলো জোরে বলো। Aisha Binti Farhan. My name is এটা বলো। তারপর which class? I am reading class 1. And my school name is Vikarunesa Mohan School and College. And How old are you? I am 7 years old. And my mother's name is Tasina Khatun. And my father's name is Farhan Munjur. Okay, how about your hobby, Aisha? What do you like to do in your free time? what do you like to do in free time? কি পছন্দ করো বলো তুমি কি করতে পছন্দ করো বলো Drawing. Okay, so you love to do drawing. Thank you, Aisha, for the intro. So I hope you all will get along and Aisha will enjoy the class. So before starting today's lesson, there was a homework from the previous class, right? Homework chilo? Yes. Yes or no? Bakira, যারা last class chile. Is there any homework? Yes. Yes. So everyone show me the copy. তবে আমরা কপিটা দেখাবো ক্যামেরার সামনে কপিটা ধরবো মিস আমি জানতাম না যে হোমওয়ার্ক ছিল কেন নওশিন নওশিন ওয়াজ প্রেজেন্ট নওশিন তো প্রেজেন্ট ছিল সম্ভবত নওশিন ইউ আর ফ্রম ব্যাচ 4 তোমার ক্লাস মিস আমি শুনিনি ওয়েট নওশিন তোমার ক্লাস 7:30 না ইউ আর ফ্রম ব্যাচ 4 না কয়টা বাজে এখন এখন মিস আমার আম্মু তো বলেছিল তুমি কি 6টায় ক্লাস করবে ইয়েস মিস আচ্ছা তাহলে তুমি একটু অফিসে ইনফর্ম করো যে আই হ্যাভ প্রবলেম এট 7:30 সো আই মিস আমি করেছি করেছো ওকে ভেরি ফাইন সো আই এম গোইং টু transfer your name to batch 1 তোমার নামটা আমি batch 1 এ লিখে নিচ্ছি okay bakira Rumaiza show me your homework Tania and Arya was absent Arya ছিল না last class এ okay Tania did the homework Tania very good how about Rumaiza Rumaiza turn on your camera Miss I can find my copy yes Rumaiza I couldn't hear you কি বলেছো I can find my copy বাসায় থেকে কপি খুঁজে পাচ্ছ না এটা কোনো কথা Rumaiza find your copy ঠিক আছে ক্লাস শেষ হওয়ার আগে আমাকে দেখাবে তোমার কাছে 1 ঘন্টা সময় আছে আরো 1 ঘন্টার মধ্যে কপি খুঁজে বের করবে তারপর মিসকে দেখাবে ওকে okay so let's go to our today's task or today's lesson and I'm going to share my screen now let's wait for a few minutes or few seconds for the screen to come can you see the screen everyone Yes miss okay Yes miss so today we're going to learn about
a grammar word first. আজকে প্রথমে আমরা গ্রামার দিয়ে শুরু করব, ঠিক আছে? and it is quite easy. এটা আমরা কিন্তু অনেকেই জানি, আবার অনেকেই জানি না। তো যারা জানি তাদের জন্য একটা সুন্দর রিভিশন হয়ে যাবে, আর যারা জানি না, we will learn it today. So today our topic is do, does, did, and done. Basically, we will focus on the do, does, did, where to use it. আমরা এটা কোথায় ইউজ করব সেটা আজকে আমরা শিখবো। So basically, what is the meaning of do? আমাকে কেউ বলতে শুনতে পারবে? পাচ্ছ? তুমি না বললে তুমি শুনতে পাচ্ছ, আমি তো বললাম ডু মানে করা। Yes, do অর্থ হচ্ছে করা, কোনো কিছু করা, কোনো কাজ করা। সো ডু হচ্ছে বিভিন্ন ফর্ম আছে, মানে ডুকে আমরা অনেক ভাবে চেঞ্জ করতে পারি, বিকজ ডু ইজ এ ভার্ব। এবং ভার্বকে আমরা তো জানি, আমরা প্রেজেন্ট করতে পারি, পাস্ট করতে পারি, ফিউচার করতে পারি, অর ইভেন পাস্ট পার্টিসিপল ফর্মেও রাখতে পারি। তো ডুরও হচ্ছে এরকম ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ফর্ম আছে, এবং কি কি ফর্ম আছে লেটস সি, সেগুলো আজকে আমরা শিখবো। সো ডুর প্রথমে যে ফর্মটা আছে ডু এন্ড ডাস, দিস ফর্ম। এখন where to use do and does, কোথায় আমরা do এবং does ইউজ করব, কি কি বলতে পারবে আমাকে মিস বলার আগেই? Anyone? I do exercise. Okay, I do exercise, it's example, but where to use do and where to use does, কোথায় আমরা do এবং does ইউজ করব, কেউ কি আমরা বলতে পারবো? Anyone have any idea? Okay, so let me elaborate. মিস কে বলতে দাও। What do you want? Yes, now these are the examples. মিস হচ্ছে রুল জানতে চাচ্ছি যে কোথায় ইউজ করব। তো মিস এখন রুলগুলো একটু এক্সপ্লেইন করি। তো প্রথমত হচ্ছে ডু আমরা কই ইউজ করব, প্রেজেন্টে। সেম গোস ফর ডাজ। তাহলে ডু এবং ডাজ আমরা কই ইউজ করব, প্রেজেন্টে। এখানে দেখো লেখা আছে প্রেজেন্ট টেন্সের মধ্যে আমরা দুইটা ওয়ার্ড ইউজ করতে পারি, ডু, ডু এন্ড ডাজ। কোনটা কোনটা ইউজ করতে পারি শুধু প্রেজেন্টের মধ্যে? ডু এবং Do does। and does. তো এখন ডু এবং ডাজ আমরা তো প্রেজেন্ট ইউজ করতে পারি, একটা নিয়ম শিখলাম। এখন কোথায় কোথায় আমরা এটা ইউজ করতে পারি সেটাও তো শিখতে হবে। তো আমরা এখানে দেখি কি কি ওয়ার্ডের সাথে বা কি কি নাউন অর প্রোনাউনের সাথে আমরা ডু এবং ডাজ ইউজ করতে পারি। ফার্স্ট অফ অল আই, এই ওয়ার্ডটার সাথে আমরা কি ইউজ করতে পারি, ডিউ। হাউ অ্যাবাউট ইউ? ডিউ, উই ডিউ, দে ডু। তাহলে আমরা কয়টা ওয়ার্ডের সাথে ডু ইউজ করতে পারি? 4 ওয়ার্ড। আই, ইউ, উই, দে। আই, ইউ, উই, দে, এই 4টা ওয়ার্ডের সাথে। এবং আমরা আরেকটা কিভাবে মনে রাখবো, যদি ফার্স্ট পারসন হয় এবং প্লুরাল নাম্বার হয় তখন আমরা কি ইউজ করব, ডু। মানে অনেকজন মানুষ যখন বুঝাবে, প্লুরাল ফর্মে হয়ে যাবে, তখন আমরা কি ইউজ করতে পারবো, ডু। এবং যখন ফার্স্ট পারসন কি কি সেটা আমরা জানি, ফার্স্ট পারসন কাকে কাকে বলে? আমি, আমি দ্বারা যেসব ওয়ার্ড শুরু হয় সেগুলোকে আমরা ফার্স্ট পারসন বলবো, যেমন আই, আমি। এবং যদি বলি উই, উই মানে কি, আমরা না আমি সহ আছি না কয়েকটা মানুষ, যেখানে আমি প্রেজেন্ট থাকবো সেটাই হবে ফার্স্ট পারসন। তাহলে আই এবং উই, এই দুইটা হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট পারসন। তাহলে দেখেছো আমরা দুইটা ওয়ার্ড পেয়েছি ফার্স্ট পারসনের, এই যে আই এবং উই, এই দুইটা ওয়ার্ড হচ্ছে ফার্স্ট পারসন। এবং এই দুইটা ফার্স্ট পারসনের সাথে কি ইউজ করবো আমরা, ডু। আই ডু, উই ডু। এখন হাউ অ্যাবাউট আদার্স, আমি যে আরেকটা নিয়ম বললাম প্লুরালের সাথে ইউজ হয়, সেটা কেমন হবে? প্লুরাল অর্থ কি আমাকে বলো তো? নো ওয়ান? প্লুরাল অর্থ কেউ জানি না? Miss বহু বছর। ইয়েস, প্লুরাল অর্থ হচ্ছে বাংলায় বলা হয় বহু বচন। আর আমি যদি এক্সপ্লেইন করতে চাই যে জিনিসটা কি, তার মানে অনেক মানুষ বুঝাবে। প্লুরাল অর্থ কি, অনেকগুলো মানুষ বুঝাবে বা অনেকগুলো বস্তু বুঝাবে, সেটাকে আমরা বলবো প্লুরাল ফর্ম। তাহলে এবং প্লুরালের সাথে আমরা হচ্ছে ডু ইউজ করতে পারি। তাহলে দেখি তো আমরা প্লুরাল পাই কিনা ওয়ার্ড গুলোর মধ্যে। আবার দে, দে অর্থ কি, তারা। তারা কি একজন নিয়ে হবে? নো, অনেকগুলো মানুষ নিয়ে হবে, আমি তাদের কথা বলছি, তারা মানে অনেকজন। সো আমরা দের সাথে কি বসাতে পারবো, ডু বসাতে পারবো। এখন আমি এর আগে কিন্তু আই এর সাথে উই বলেছে ফার্স্ট পারসন, উই কি প্লুরাল না? আমরা, আমি সহ অনেকজন। তাহলে দেখেছো উই আমরা দুইটা জায়গায় পাচ্ছি, একটা হচ্ছে ফার্স্ট পারসন আর একটা হচ্ছে প্লুরালের মধ্যেও পাচ্ছি। তাহলে আই, উই, দে, এগুলোর সাথে কি বসছে, ডু বসছে।
এখন আরেকটা রয়ে গেছে ইউ। ইউ দিয়ে কি বোঝায়? তুমি এবং তোমরা। এটা দিয়ে সিঙ্গুলারও বোঝায়, প্লুরালও বোঝায়, দুইটাই বোঝায় না? সিঙ্গুলার এবং প্লুরাল। ইয়েস মিস ইউ হবে, ইয়েস নসিন। ইউ ডাজও হয়। নো, ইউ এর সাথে সবসময় ডু হবে। কেন? ইউ হচ্ছে তোমার সেকেন্ড পারসন, সিঙ্গুলার এবং প্লুরাল বোথ। তাহলে ফার্স্ট পারসন এবং সেকেন্ড পারসন এই দুটোর সাথে আমরা কি বসাবো? ডু বসাবো। এবং ফার্স্ট পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার, ফার্স্ট পারসন প্লুরাল নাম্বার, সেকেন্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার, সেকেন্ড পারসন প্লুরাল নাম্বার, এই সবগুলোর সাথে আমরা কি বসাতে পারবো? ডু বসাতে পারবো। এবং আরেকটা ডিফারেন্ট কি পেলাম? দে পেয়েছি। দে হচ্ছে থার্ড পারসন প্লুরাল নাম্বার, তার মানে অনেকজন যখন বুঝাচ্ছে তখনই আমরা ডু বসাবো। ক্লিয়ার? তাহলে আমরা এই চারটা ওয়ার্ড একদম মুখস্থ করে ফেলবো। কোন কোন জায়গায় আমরা ডু বসাতে পারি? আই ডু, ইউ ডু, উই ডু, দে ডু। ওকে, তাহলে আমরা প্রথমে কি শিখলাম? ডুর ইউজ শিখতে পারলাম যে আমরা ডু কোথায় বসাবো। নাও লেটস গো ফর ডাস। এখন আমরা কি শিখবো? ডাজ এর ইউজ শিখবো। কোথায় কোথায় আমরা ডাজ ইউজ করতে পারি? এখানে দেখো তিনটা ওয়ার্ডের কথা বলেছে, হি, শি, ইট। তাহলে আমরা ডাস কোথায় কোথায় বসাতে পারি? হি, শি, ইট এর সাথে। এবং আরেকটা যেটা আমরা ইউজ করতে পারি, কারো নেম। আমরা যদি কোনো কিছু নাম পাই, যেমন রহিম, রহিম, যদু, মধু, কদু, যে কোনো নামই যদি পাই সেটার সাথে আমরা কি বসাবো? ডাস বসাবো। যেমন শি ডাস, হি ডাস, ইট ডাস, এবং আরেকটা কি? রহিম ডাস, কারো নাম। ওকে, তাহলে ডাসটা কিন্তু সোজা। ডাস আমরা অল্প কয়েকটা জায়গায় বসাতে পারবো। কোথায় কোথায়? থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার, হি, শি, ইট হচ্ছে থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার। এবং এইটার সাথে আরেকটি কি আছে? কারণ নাম যদি হয়, যেমন কোন আমি জায়গার নাম মেনশন করলাম, কোন জিনিসের নাম মেনশন করলাম। যেমন আমি একটা কান্ট্রির নাম ধরি, আমাদের দেশের নাম ধরি বাংলাদেশ, বাংলাদেশের সাথে কি হবে? ডাস হবে, বিকজ ইটস আ নেম। আমি যদি রহিমের নাম বলি তাহলে কি হবে? ডাস হবে, নট টু। কি হবে? ডাস, বিকজ ইটস আ নেম। তারপর আমি আইফেল টাওয়ার বললাম, একটা জায়গার নাম বললাম, আইফেল টাওয়ারের সাথে কি হবে? ডাস হবে, বিকজ ইটস আ নেম। ওকে, তাহলে এখন হচ্ছে ডু এবং ডাজ এর ইউজ আমরা জানলাম। লেটস গো ফর সাম এক্সাম্পল। এক্সাম্পল দিয়ে দেখি। এখানে এক্সাম্পল আছে, আই ডু এক্সারসাইজেস। তাহলে আমি কি করি? এক্সারসাইজ করি। তাহলে আয়ের সাথে কি হবে? ডু হবে, আই ডু এক্সারসাইজেস। হাউ অ্যাবাউট হি? এখানে যদি আমরা হি ইউজ করি, হির সাথে কি হবে? ডাস, হি ডাজ এক্সারসাইজেস। ওকে, তাহলে ডু এবং ডাজ এর রুলস আমাদের কাছে ক্লিয়ার হয়েছে। এখন আমাকে কেউ একজন বলো, ডু এবং ডাজ মিস কি কি বলেছি। নসীন শুরু করতে পারবে? কোন কোন ওয়ার্ডের সাথে ডু হয় এবং কোন কোন ওয়ার্ডের সাথে ডাজ হয়? দেখে দেখি। I, you, we, they, and plural number. ইয়েস, তাহলে ভেঙে ভেঙে বলো। আই ডু, ইউ ডু, উই ডু। I do, you do, we do, they do. ইয়েস, তারপর আরেকটা, হাউ অ্যাবাউট ডাজ? He, she, it. Singular. শি ডাজ, ইট ডাজ। আরেকটা কি বলেছি মিস এক্সট্রা? কোন নাম, নেক্সট, যে কোনো নামের সাথে ডাজ হবে। ওকে, তো এখন বলতে হচ্ছে আরিয়া। আরিয়া বলো তো। ইয়েস আরিয়া। I, you, we, they. ওকে, তাহলে এখন ভেঙে ভেঙে বলো। আই ডু, I do, you do, we do, they do. ভেরি গুড। হাউ অ্যাবাউট নেক্সট ওয়ান? ডাজ কোথায় কোথায় বসবে? He, she, it. ইয়েস, হি ডাজ, বলো। He does, she does, it does. ইয়েস, আর আরেকটা কি বলেছি? যদি কোনো নেম থাকে, কোনো নাম হলে তার সাথে আমরা ডাজ বসাবো। ওকে, থ্যাংক ইউ আরিয়া। এখন হচ্ছে তানিয়া বলো। তানিয়া। I, you, we, they. I do, ইয়েস, we do, you do, they do. He, she, it. Name. ডাজ। He does, she does, it does. ওকে, থ্যাংক ইউ তানিয়া। এখন বলবো হচ্ছে রুমাইসা।
He, they. I do, you do, we do, they do. Next one. He, it. He does, she does, it does. এবং Or me. আমি. Yes, thank you. এখন বলবে হচ্ছে আয়েশা। আয়েশা say it. I do, you do, we do, they do. Next one. He does, she does, it does. And names এর সাথে হচ্ছে does হবে। Thank you, Aisha. Now Tosha. Tosha, why you were so late? Tosha, turn on your camera. Tosha, can you hear me? Okay, maybe Tosha can't hear me. Tanya, turn on your camera. আমরা কেউ ক্যামেরা অফ করবো না, ঠিক আছে? আদারওয়াইজ মিস কাউকে পারমিশন দিচ্ছি ক্যামেরা অফ করার জন্য, তাছাড়া আমরা কেউ ক্যামেরা অফ করব না। ওকে, সো আমরা হচ্ছে ডু এবং ডাজ এর ব্যবহার শিখতে পারলাম। এখন হাউ অ্যাবাউট ডিড? আমরা এখানে আরেকটা কি শিখবো? ডিড এর ইউজ শিখবো। এটা খুবই ইজি। ডিড নিয়ে আমাদের কোনো টেনশন নেই। ডিড নিয়ে আমাদের ভাবতে হবে না যে এইখানে ডিড বসবে ওইখানে ডিড বসবে, এটার মধ্যে ভাঙাভাঙির কিছু নেই। ডিড কই বসে? পাস্ট টেন্সে বসে। একটা ওয়ার্ডে আমরা কি শিখবো? ডিড হচ্ছে পাস্ট টেন্সে বসে। তাহলে আমরা ডু এবং ডাজ কই শিখছি? প্রেজেন্ট টেন্সে। বাট হাউ অ্যাবাউট ডিড? পাস্ট টেন্স। ওকে, তাহলে আমরা যদি কোনো কিছু অতীতে করে ফেলি, আমাদের কোনো কাজ অতীতে হয়ে গেছে, তখন তার জন্য আমরা কি ইউজ করতে পারি? ডিড। সো I, you, we, they, he, she, it. With every word we use did when in past form or past tense. So I did, you did, we did, they did, he did, she did, it did. Okay, এটা ইজি না? এটা শুধু আমরা কই ইউজ করতে পারি? Past tense. So আমরা let's go for an example. I did my homework. তাহলে এটা দ্বারা আমি কি বুঝাচ্ছি? আমি আমার হোমওয়ার্ক করে ফেলেছিলাম, তাই না? তার মানে এটা আমি আর প্রেজেন্টে করছি না, এটা আমি পাস্টে করেছিলাম। ধরো কালকে হোমওয়ার্ক করে ফেলেছি। সো আই ডিড মাই হোমওয়ার্ক ইয়েস্টারডে। আমি গতকাল আমার হোমওয়ার্ক করেছিলাম। নাও হাউ অ্যাবাউট হি? আমরা যে একটু আগে শিখলাম হির সাথে ডিফারেন্ট কিছু বসে। হি ডাজ হয়, শি ডাজ হয়, ইট ডাজ হয়। বাট ইন পাস্ট ফর্ম অফ পাস্ট টেন্স আমাদের হি শির সাথে আলাদা কিছু বসাতে হবে না। পাস্ট পেয়েছি মানে কি বসাবো? ডিড বসাবো। সো হি ডিড হিজ হোমওয়ার্ক। সে তার হোমওয়ার্ক করেছিল। নাও লেটস গো ফর আওয়ার থার্ড ওয়ান। তাহলে ডু এর আরেকটা ফর্ম হচ্ছে ডান, এবং এটা আমরা কই বসাতে পারি? পাস্ট পার্টিসিপল। ওকে, তো আমরা এটা একমাত্র পাস্ট পার্টিসিপলে বসাতে পারি। এবং পাস্ট পার্টিসিপল কখন বসাবো আমরা? যখন আমরা কোনো সেন্টেন্সে হ্যাভ, হ্যাজ অর হ্যাড পাই, তখন হচ্ছে আমরা ডান বসাতে পারি। পাস্ট Have পার্টিসিপল। and সাইডটা কি? জি বাবা। Have, has, তারপরে আরেকটা হচ্ছে হ্যাড। হ্যাভ, হ্যাজ, হ্যাড, HAD। ওকে, তাহলে হ্যাভ, হ্যাজ, হ্যাড এর সাথে আমরা কি বসাতে পারি? ডান বসাতে পারি। সো আই হ্যাভ ডান many things. He has done many things. ওকে, সো এটা ছিল আমাদের ডু, ডাজ, ডিড, ডান। এই চারটা ওয়ার্ড আমরা কই কই বসাতে পারি? তার ফর্মুলা or তার রুলস। ওকে, নাও let's go for our next slide. Okay, before that, let me remove all of this. তো আমরা হচ্ছে লাস্ট ক্লাস পর্যন্ত অ্যালফাবেট স্টোরি সি এবং ডি পড়েছিলাম, মনে আছে সবার? সি ডি আমরা শেষ করেছিলাম। আজকে আমরা কি পড়বো? yes miss. And F. আচ্ছা আশা, we started alphabet story. সবগুলো অ্যালফাবেট নিয়ে আমরা শর্ট শর্ট একটা স্টোরি পড়ছি for our new vocabulary or some present form or past form or new verbs. ঠিক আছে, তো আমরা এ পর্যন্ত এ বি সি ডি এই চারটে অ্যালফাবেট নিয়ে চারটে স্টোরি পড়েছি। আজকে হচ্ছে ই এবং এফ নিয়ে পড়বো। ওকে আশা, ক্লিয়ার? টপিক আমরা বুঝতে পেরেছি কি পড়ছি আমরা? আমরা যদি আগের রেকর্ডিং ক্লাস অথবা স্লাইড গুলো চেক করে ওখানে আমরা পেয়ে যাব। ইটস জাস্ট ফর দ্য রিডিং পার্ট। এটা হচ্ছে আমাদের রিডিং আর ফ্লুয়েন্ট করার জন্য আমরা এই পার্টটা পড়ছি।
and some also for our vocabulary. So let's go for our Today's alphabet story. And the first story is about alphabet E. And the story name is Eric Eats Eggs. Eric is a person's name. Eric is একটা ছেলের নাম. Eats অর্থ কি? What is the meaning of eats? Means eat খাওয়া. Yes. Eat খাওয়া. খাওয়া. How about eggs? এটা তো আমরা সবাই জানি. এর অর্থ ডিম. ডিম. তাহলে এরিক কি খায়? ডিম খায়. স্টোরি নেই. এরিক ডিম খায়. Story by Andrew Sprinkle. Eric likes to eat eggs. তাহলে এরিক হচ্ছে ডিম খেতে পছন্দ করে। এরিক লাইকস অর্থ হচ্ছে পছন্দ করা। To eat eggs. এরিক ডিম খেতে পছন্দ করে। Eric eats an egg every day. এরিক হচ্ছে everyday অর্থ কি? What is the meaning of everyday? প্রতিদিন। তাহলে এরিক হচ্ছে প্রতিদিন একটা করে ডিম খায়। an egg এখানে কিন্তু তোমাকে সংখ্যা বলে দিয়েছে, একটা ডিম খায়। Eric does not ever miss a day. তাহলে এরিক কখনোই কোনোদিনও ডিম খেতে মিস দেয় না। তাহলে ডাজ নট অর্থ কি? মিস করে না, না করা। ঠিক আছে, ডাজ নট অর্থ হচ্ছে না করা, মিস অর্থ হচ্ছে বাদ দেওয়া, আর ডে অর্থ আমরা সবাই জানি দিন। তাহলে এরিক কোনোদিনও একটা দিনও ডিম খেতে মিস দেয় না। এরিক eats eggs and every day. তাহলে এরিক হচ্ছে ইচ হচ্ছে প্রতি এবং প্রত্যেক দিন। তাহলে এরিক হচ্ছে প্রতিদিন এবং প্রত্যেক দিন ডিম খায়। তাহলে এরিকের কাজ কি? শুধু ডিম খাওয়া, ওর আর কোনো কাজ নেই, প্রতিদিন একটা করে ডিম খাবে। Now let's go for our second part. Eric eats. আচ্ছা সবাই আমরা মিউট থাকবো, বাচ্চারা আনমিউট হবো না কেউ, আদারওয়াইজ মিসের কথা শোনা যাবে না ভালো মতো। Eric eats his eggs even on holidays. What is the meaning of holiday? ছুটির দিন. Yes, দিন। very good. Holiday অর্থ হচ্ছে ছুটির দিন। তাহলে এরিক হচ্ছে ছুটির দিন মানে যেদিনও বাসায় থাকে সেদিনও ডিম খায়। অনেকে আছেন না, ছুটির দিন আসলে এই কাজ করবো না, সেই কাজ করবো না, আজকে একটু রেস্ট নিব, এরিক সেটা করে না। এরিক হচ্ছে হলিডেতেও ডিম খায়। এরিক ইভেন ইটস Easter eggs. So Easter egg, does anyone have any idea Easter egg টা কি? কারো কোনো আইডিয়া আছে? Okay, let me explain it. আমরা সবাই ক্রিসমাস ডের নাম শুনেছি না? Yes, miss. Yes. তাহলে ক্রিসমাস হচ্ছে ক্রিশ্চিয়ানদের একটা occasion. আমাদের যেমন ঈদ আছে, ওদের হচ্ছে এটা একটা occasion. So just like Christmas Day, they also celebrate Easter Day. ওদের আরেকটা ডে আছে, সেটা হচ্ছে ইস্টার ডে। তো এই দিন ওরা হচ্ছে তোমার ডিমের উপর নানান কিছু ড্র করে, আর ডিম শেপের চকলেট কিনে আনে। সেটা হচ্ছে বাচ্চারা অনেক মজা করে, ডিম খুঁজে বের করে, চকলেট খুঁজে বের করে। তো এই যে ইস্টার এগ এর কথা বলেছে, এই ড্র করা যে ডিমগুলো সুন্দর সুন্দর করে ড্র করে রাখে, এই ডিমও এরিক খেয়ে ফেলে, ভেঙে ভেঙে ওই ডিমও খেয়ে ফেলে, সেটাই বলেছে। তাহলে এরিক ইটস এক্সট্রা এগস অন ইস্টার। যেহেতু ইস্টার হচ্ছে সবার বাসায়, যারা ক্রিশ্চিয়ান তাদের বাসায় তোমার অনেক অনেক ডিম থাকে, ড্র করার ডিম থাকে, তাহলে ও কি করে? এদিন এক্সট্রা ডিম খায়। এক্সট্রা মানে আমরা তো জানি অতিরিক্ত। তাহলে এরিক হচ্ছে ইস্টার দিন কি করে? এক্সট্রা ডিম খেয়ে ফেলে। এরিক ক্যান নট গেট এনাফ এগস। তাহলে এরিক এত এত যে ডিম খায় আর তারপরও মন ভরে না। তাহলে এনাফ অর্থ কি? যথেষ্ট। এরিকের জন্য এত এত ডিমও যথেষ্ট নয়, তার মানে ও হচ্ছে আরো আরো ডিম খেতে চায়। তাহলে ক্যান নট গেট এনাফ এগস, গেট মানে হচ্ছে পাওয়া। ওকে, এখানে বোঝাচ্ছে যে ওর এত ডিম দিয়ে হয় না। ওকে, সো দিস ইজ দ্য স্টোরি। এখন হচ্ছে আমি তোমাদের থেকে স্টোরিটা শুনবো। আই ওয়ান্ট টু হিয়ার ইউর প্রোনাউন্সিয়েশন। প্রথমে কে বলবে? হু ওয়ান্টস টু সে ফার্স্ট? ওকে, রুমাইসা হাত তুলে ফেলেছে। ইয়েস, রুমাইসা, স্টার্ট। Eric eats eggs. Eric likes to eat eggs. Eric eats
and egg every day. Eric does not ever Ever? miss a day. Eric eats eggs each and every day. Eric eats his eggs even on holidays. Eric even eats Easter eggs. Eric eats extra eggs on Easter. Eric cannot get enough eggs. Very good. Okay. এখন বলবে হচ্ছে Tosha. Tosha start. Tosha, turn on your camera. Yes. Eric eats eggs. Eric likes to eat eggs. Eric eats an eggs every day. Eric does not ever miss the day. Eric eats eggs each and every day. Eric eats his eggs even on holidays. Eric even eats Easter eggs. Eric eats extra eggs on Easter. Eric cannot get enough eggs. Thank you, Tosha. Now, Naushin. Eddie eats egg. Eddie likes to eat eggs. Eddie eats an egg very day. Eddie does not ever miss a day. Eddie eats an very day. Eric Eddie eats his egg even on holidays. every day. Yes. Eddie even eats eggs. Easter eggs. Eddie eats extra eggs on extra. Eddie cannot get enough eggs. Eggs. Okay, thank you, Naushin. Now, Aisha start. Aaron likes to eat eggs. আয়শা, যখন আমরা কোনো কিছু রিড আউট করবো ফার্স্ট আমাদের কি করতে হবে? দ্য টাইটেলটা করতে হবে। ওকে, এরিক ইটস এগস। ওকে আয়শা, আচ্ছা ওয়েট, আজান দিচ্ছে, আমরা একটু ব্রেক নিব। আজানটা শেষ হয়ে তারপর আবার শুরু করব। সবাই মিউট হয়ে যায়। The Azan is finished. Let's start again. So Aisha বলছিল। Aisha start. Yes, Tosha, you want to say something? Yes, আপনি কি এই ক্লাসের পর আর কোনো ক্লাস করাবেন? Wait. Tosha, আমি তোমার কাছে একটু পরে আসছি, আয়শার পড়াটা শুনে নি। ওকে? Eric likes to eat eggs and Eric eats an egg every day. Eric does not ever miss a day. Does not ever miss a day. Yes, next line. Does not ever miss a day. Eric eats eggs each and every day. Eric eats his eggs even on holidays. Eric even eats Easter eggs. Eric eats extra eggs and Easter. Eric cannot get enough egg. Thank you, Aisha. Okay, yes, Tosha, what you are saying? মিস, আমি জিজ্ঞেস করছিলাম যে আপনি ক্লাসটা কয়টায় শুরু করেছেন এবং কয়টায় শেষ হবে? 6টায় শুরু করেছি, 6টা থেকে about 7:30। ঠিক আছে, তোমাদের ক্লাসটা 6টা থেকে 7:30 হয়। ওকে, আজকে লেটে জয়েন করেছো তাই না? মিস, who left? আর কে বাদ আছে বলতে? তানিয়া বাদ আছে। Yes, তানিয়া start.
Harry eats eggs. Harry likes to eat Eric. eggs. Tanya, its pronunciation is Eric. Harry eats an egg every day. Harry does not every miss Ever. a day. Ever miss a day. Ever miss a day. Harry eats and every day. Eric eats his eggs even on holidays. Harry Holidays. even eats star eggs. Harry eats star eggs on Easter. Harry cannot give Enough. 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 Yes. Thank you, Tanya. So, আর কেউ বাজাচ্ছি পড়া বলতে? Anyone? Arya. Yes. Arya start. Eric likes to Arya, tell me the name first. আগে নাম বলতে হয়। Eric eats egg. Yes. X. Eric likes to eat egg. Eggs. Eric eats an egg every day. Eric does not miss a day. Eric eats egg each and every day. Eric eats his egg even on holiday. Holidays. Eric even eats either Easter eggs. Eric eats extra eggs on Easter. Eric cannot get Enough. Thank you. Enough eggs. Okay, so we are done with the E story. Now we are going to move forward to F story. So now today our story is about alphabet F and the name is Frank the Frog. So এখানে হচ্ছে এই ফ্রগটার নাম কি? মিস ফ্র্যাঙ্কটা কি একটা মানুষের নাম? No, আমি বলছি সেটা। ফ্র্যাঙ্কটা হচ্ছে এখানে একটা ব্যাঙের নাম। তাহলে ব্যাঙটাকে নিয়ে স্টোরি, যেটার নাম হচ্ছে কি ফ্র্যাঙ্ক। স্টোরি বাই অ্যান্ড্রু ফ্রিঙ্কেল, সেম রাইটার। ফ্র্যাঙ্ক ওয়াজ আ ফ্রগ। তাহলে দেখো প্রথম লাইনে ক্লিয়ার করে দিয়েছে ফ্র্যাঙ্ক কে ছিল, একটা ব্যাঙ ছিল। ফ্র্যাঙ্ক হ্যাড ফান অন আ ফাইন লগ। তাহলে এই ফ্র্যাঙ্ক যে ব্যাঙটা, সেই ব্যাঙটা ফাইন লগ, লগ অর্থ হচ্ছে কাঠের গুঁড়ো, কাঠের গুঁড়ি যেটাকে বলে। অনেক সময় পানিতে ভেসে যেতে দেখো না কাঠের গুঁড়ি বড় বড়, সেটাতে বসে বসে হচ্ছে ফ্র্যাঙ্ক অনেক মজা করছিল। Frank had a fear of fog. What is the meaning of fear? Can anyone tell me? Yes, you can go to washroom. Okay, no one knows the meaning of fear. কেউ জানি না আমরা? The meaning of fear is ভয় পাওয়া। তাহলে fear অর্থ হচ্ছে ভয় পাওয়া। How about fog? Fog অর্থ হচ্ছে কুয়াশা। তাহলে ফ্র্যাঙ্ক যে ফ্রগটা, সেই ফ্রগটা কি দেখে ভয় পেত? কুয়াশা দেখে ভয় পেত। এবং এখানে আমরা একটা জিনিস খেয়াল করেছি কিনা, সবকিছু কিন্তু হ্যাডে আছে। আমরা না, এটা হচ্ছে আমরা কয়েকটা ক্লাস আগে পড়েছি, হ্যাভ, হ্যাজ, হ্যাড। তাহলে হ্যাড এখানে কোন টেন্সে আছে কেউ বলতে পারবে? বলো, হ্যাড কোন টেন্স? পাস্ট টেন্স। পাস্ট টেন্সে আছে, বিকজ হ্যাড অর্থ হচ্ছে ছিল। যখন আমাদের পাস্টে আমাদের কাছে কিছু ছিল, দ্যাট মিন্স উই আর মেনশনিং দ্য পাস্ট টেন্স হিয়ার। তাহলে ফ্র্যাঙ্কের ব্যাপারে যেসব কথা এখানে আছে সব কই বলা হচ্ছে, পাস্টের কথা বলা হচ্ছে। তাহলে ফ্র্যাঙ্কের নামে বর্তমানে কোনো কিছু বলা হচ্ছে না, এগুলো সবও আগে করতো। তাহলে ফ্র্যাঙ্ক ইয়েস
এটা ডানে ইউজ হয়। ইয়েস নওশিন, গানে ইউজ হয় বললে? আমি তোমার কথা বুঝতে পারিনি নওশিন। ওকে, সো অলসো was is also in past form. এটা কিসের past form? am is are. am is এর past form কি? was and were. ওকে, তাহলে আমরা যেখানে was অথবা were পাবো, W-E-R-E, এটা হচ্ছে were বানান, was এবং were পাবো, সেটাকে আমরা কি ধরতে পারি? past এ আমরা কথা বলছি, past নিয়ে আমরা কথা বলছি। So let's go for our next line. Frank had 4 past feet. What is the meaning of past? Past অর্থ কি? আমরা পড়েছি এটা, সিনোনিম অর অ্যান্টোনিম। Past হচ্ছে অনেক দ্রুত বা তাড়াতাড়ি। How about feet? আমি বলি ফিট মানে কি বলুন? Yes, feet অর্থ হচ্ছে পা। তাহলে ফ্র্যাঙ্কের কি ছিল? 4টা অনেক দ্রুত দ্রুত দৌড়ে দৌড়াতে পারতো এরকম পা ছিল, তাই না? ব্যাংক কিন্তু লাফ দিলে কই চলে যায়? অনেক দূরে চলে যায় না? ফ্র্যাঙ্কের হচ্ছে 4টা অনেক দ্রুতগামী পা ছিল। Frank had a friend named Pete. এটা প্রনাউন্সিয়েশন কি? P-E-T-E, Pete. তো ফ্র্যাঙ্কের হচ্ছে একটা ফ্রেন্ড ছিল যার নাম কি ছিল? পিট ছিল। Frank liked to find fish. ফ্র্যাঙ্কের মাছ খুঁজে পেতে অনেক ভালো লাগতো। সো দ্য মিনিং অফ ফাইন্ড ইজ খুঁজে পাওয়ার। ফিশ অর্থ আমরা জানি, তাহলে ফাইন্ড অর্থ কি? কোনো কিছু খুঁজে পাওয়া। আর লাইক অর্থ কি? পছন্দ করা। তাহলে লাইকের সাথে যদি আমরা ডি যোগ করি, লাস্টে যদি একটা ডি আনি, তাহলে সেটা কি হয়ে যাবে? লাইক। লাইক অর্থ ফাস্টে বুঝাচ্ছে, পছন্দ করতো। ইয়েস, ভেরি গুড, হু সেড ফাস্ট, ভেরি গুড। Frank liked fruit in a fancy dish. তাহলে আবারও ফ্র্যাঙ্ক কি পছন্দ করতো? ফল পছন্দ করতো। ফ্রুট অর্থ ফল, এটা আমরা সবাই জানি। In a fancy dish. What is the meaning of fancy? what is mean fish? Yes, নওশিন? What is mean dish? আচ্ছা, মিসকে বলতে দাও, মিস একটা লাইন শেষ করি, যদি না বুঝতে পারো তাহলে জিজ্ঞেস করবে। আগে মিসকে ফিনিশ করতে দাও। তো দ্য মিনিং অফ ফ্যান্সি ইজ হচ্ছে চাকচিক্যপূর্ণ, যে জিনিসটা দেখতে অনেক ঝিকিমিকি ঝিকিমিকি করে, সেটাকে ফ্যান্সি বলা হয়। ওকে, আচ্ছা, সবাইকে আমরা হ্যান্ড রেজ করছি। রুমাইসা এন্ড তোষা কিছু বলবে? আয়শা, you want to say something? নওশিন? Yes, Aisha, you want to say something? কখন ছুটি হবে? দেরি আছে বাবা, আমাদের ক্লাসের আরো সময় আছে। ওকে, তাহলে ফ্যান্সি অর্থ হচ্ছে চাকচিক্য, দেখতে অনেক সুন্দর, অনেক দামি দামি, সেটাকে ফ্যান্সি বলা হয়। এন্ড দ্য মিনিং অফ ডিশ, ডিশের মিনিং কিন্তু আমরা লাস্ট যে ডি দিয়ে আমরা অ্যালফাবেটটা পড়েছিলাম সেখানে মেনশন করেছিলাম। ডিশ অর্থ হচ্ছে পাত্র। প্লেট, ডিশ মিন সেম থিং। ডিশ হচ্ছে রাউন্ড যে জিনিসটা, রাউন্ড যে প্লেট গুলো থাকে সেগুলোকে আমরা ডিশ বলি নেই, আর প্লেট হচ্ছে ছড়ানো থাকে, তাই না? The dish is পাত্র। Frank liked to eat 5 fat flies. ফ্র্যাঙ্কের কি পছন্দ? খেতে কি পছন্দ করে? ইট অর্থ খাওয়া, 5 অর্থ 5, ফ্যাট অর্থ কি? What is the meaning of fat? Frank পছন্দ করতো। তাহলে ওর হচ্ছে 5টা মোটা মাছ পছন্দ করতো। ইয়েস, তাহলে ফ্র্যাঙ্কের হচ্ছে 5টা মোটা মাছি। ফ্লাই অর্থ কি? মাছি। এখানে দেখো অনেকগুলো মাছের ছবি দেওয়া আছে, ব্ল্যাক ব্ল্যাক। তাহলে ফ্লাই মিন্স মাছি। ফ্র্যাঙ্ক লাইকড ফ্রেশ ফ্রুট পাইস। ফ্র্যাঙ্কের হচ্ছে একদম সতেজ, ফ্রেশ অর্থ হচ্ছে সতেজ, ফ্রুট অর্থ হচ্ছে ফল, আর পাই হচ্ছে একটা ডেজার্ট। So just like some cake or bread, পাই হচ্ছে একটা ডেজার্ট টাইপের খাবার। আর হচ্ছে ফ্রেশ ফ্রুট দিয়ে যে পাইটা বানানো সেটা পছন্দ অনেক। ওকে, so this is the end of our story. Now I'm going to ask you to read it out. So who wants to go first now? এখন কে বলবে প্রথমেই? Yes, তোষা প্রথমে হাত তুলছে। তোষা স্টার্ট। আমরা সবাই তাড়াতাড়ি Frank the frog. Frank was a frog. Frank had fun on a fine log. Frank had a pair of
fog. Frank had 4 fast feet. Frank had a friend named Pete. Miss, a minute. Yes. Frank liked to find fish. Frank liked to fruit in a fancy dish. Frank liked to eat 5 fat flies. Frank liked আচ্ছা, তোষা মিউট হয়ে গিয়েছে। এখন বলবে হচ্ছে আয়শা। ইয়েস, আয়শা স্টার্ট। I don't hear you. আয়শা, ইয়েস। Miss, I don't hear you. তোষা, আর ইউ জান? তোষা তো পড়া শেষ হয়েছে, আমি এখন আয়শাকে বলতে বলছি। আয়শা স্টার্ট। Frank was a frog. আয়শা অ্যাগেইন, প্রথমে আমাদের কি বলতে হবে? দ্য নেম। এখানে যেহেতু একটা টাইটেল আর নেম আছে, আমরা নেম দিয়ে শুরু করব। Frank the frog. Yes. Frank was a frog. Frank had fun on a fine log. Frank had an affair of fog. Frank had 4 fast feet. Frank had a friend named Pete. Pete. Frank liked to find fish. Frank liked fruit in a fancy dish. Frank liked to eat 5 fat flies. Flies. Frank liked fresh fruit fish. Spice. Okay, thank you, Aisha. Now, Notion start. Frank the frog. Frank was a frog. Frank had fun on a fine log. Frank had a pair of frog. Frank had 4 fast feet. Frank had a friend named Pete. Frank liked to find fish. Frank liked fruit in a fancy dish. Frank liked to eat 5 fat flies. Frank liked fresh fruit pies. Okay, thank you, Notion. Now, Arya start. Okay. Yes, Arya. Fancy. Frank the frog. Frank was a frog. Frank had Frank had Fine log. and fine on Log. a fine log. Log. Yes. Frank had a pair of frog. Frank had 4 fast feet. Fast feet. F-A-S-T, fast. Fast F-W-C, feet. Yes. feet. Frank had a friend named N-A-M-E-D. Named Pete. Frank liked to find fish. Frank liked fruit in a fancy dish. Yes. Frank liked to eat fat flies. Frank liked fresh fruit pies. Okay, thank you, Arya. Yes, now Rumaisa. Frank the frog. Frank was a frog. Frank had fun on a fine log. Frank had a pair of fog. Frank
had 4 fast feet. Frank had a friend named Pete. Frank liked to find fish. Frank liked fruit in a fancy dish. Frank liked to eat 5 fat flies. Frank liked fresh fruit pies. Yes. Now let's go to Tania. Tania, start. The frog. Frank was a frog. Frank had fun on a fine lawn. Frank has a Fear of fog. frog. Frank has 4 fast leaf. Fast feet. Frank has a friend's name Pete. Frank lied to find fish. Frank lied. Frank lied food in a fancy. F-A-N-C-Y. Fancy dish. Yes, Tania. Frank lied 5 fat flies. Frank F-L-I-E-S. Flies. Yes, Tania, last line. Frank lied fresh food. Pies. P-I-E-S. Pies. Okay. So thank you very much for reading out the stories. আমি যার প্রোনাউন্সিয়েশন যেটা ঠিক করে দিচ্ছি, ডু প্র্যাকটিস এট হোম। সেসব প্রোনাউন্সিয়েশন আমরা বাসায় একটু প্র্যাকটিস করব, ঠিক আছে? তাহলে আর পরে প্রবলেম হবে না। ওকে? এবং নতুন নতুন আজকে আমরা যেসব ওয়ার্ড শিখেছি সেটা আমরা মেমোরাইজ করে ট্রাই করব। নাও লেটস গো টু আওয়ার নেক্সট স্লাইড। লাস্ট ক্লাসে হচ্ছে আমরা এই স্লাইডটা থেকে হাফ কমপ্লিট করেছিলাম। Miss, can I go to the workshop? Yes, you can. তো আমরা হচ্ছে লেফট সাইডটা কমপ্লিট করেছিলাম, আজকে আমরা রাইট সাইড কমপ্লিট করব এবং এটা হোমওয়ার্ক ছিল লেফট সাইডটা। So the right side, let's start with it, and this is about some antonyms. Last class আমি antonyms নিয়ে বলেছিলাম, আমি আবারও আজকে বলছি। Antonyms mean বিপরীত শব্দ। তার মানে একটা ওয়ার্ড থেকে আরেকটা ওয়ার্ড যখন একদম ডিফারেন্ট হয়ে যায়, একটা আরেকটার বিপরীত হয়ে যায়, তখন আমরা কি বলবো ইংলিশে? সেটাকে একটা আরেকটার অ্যান্টোনিম বলবো। So is a list of some antonyms. And in our previous class, we completed the left side from except to sweet. এখান থেকে এই পর্যন্ত কমপ্লিট করেছিলাম। And today we are going to start from appear to virtue. Okay, so let's start. The first word is appear. Appear অর্থ কি? কারো সামনে আসা। And its antonym is disappear. Disappear মানে চলে যাওয়া, উধাও হয়ে যাওয়া। So appear অর্থ হচ্ছে প্রদর্শিত বা কারোর সামনে আসা, হাজির হওয়া। Disappear অর্থ হচ্ছে তোমার উধাও হয়ে যাওয়া। বিউটি, বিউটি সবাই জানি আমরা। What is the meaning of beauty? সুন্দর। Yes, বিউটি হচ্ছে সুন্দর। তাহলে ugliness কি? বিউটি ugliness কুৎসিত, তাই না? কুৎসিত। So বিউটি হচ্ছে সুন্দর আর ugliness হচ্ছে কুৎসিত। কেয়ারফুল হচ্ছে সতর্ক থাকা। Yes, Nausheen? মিস, Yes, Tosha? এটা কি লিখতে হবে? এখন না বাচ্চা, আমি পড়ানো শেষ করি, তারপর আমি তোমাদের সময় দেবো এটা লেখার জন্য, ঠিক আছে?
So now focus on the pronunciation and meaning. মিশ্রে pronunciation গুলো করছি সেটার দিকে আমরা সবাই ফোকাস করবো এবং মিনিং এর উপর ফোকাস করবো। কোনটার কি মানে হচ্ছে। ওকে, কেয়ারফুল অর্থ হচ্ছে সতর্ক থাকা। তাহলে কেয়ারলেস কি? অসতর্ক থাকা। অসতর্ক থাকা। তাহলে কেয়ারফুল, কেয়ারলেস। ডিক্রিজ, ডিক্রিজ অর্থ হচ্ছে কোনো কিছু তোমার হ্রাস করা, কমা। ঠিক আছে, তাহলে ডিক্রিজ যদি কমা হয়, ইনক্রিজ কি বাড়া হবে না? ডিক্রিজ, ইনক্রিজ, ডিক্রিজ, ইনক্রিজ। এন্ট্রি, এন্ট্রি অর্থ কি? এটা মিস বলবো না, এটা তোমাদের বলতে হবে। এন্ট্রি, প্রবেশ করা। ভেরি গুড। এক্সিট, বাহিরে যাওয়া। বাইরে যাওয়া। হচ্ছে প্রবেশ করা, আর এক্সিট হচ্ছে বাহিরে যাওয়া। ফার হচ্ছে দূরে, দূরে, নিয়ার হচ্ছে দূরে। কাছে। আর নিয়ার হচ্ছে কাছে। আর নিয়ার। গেইন অর্থ হচ্ছে কোনো কিছু পাওয়া, কোনো কিছু লাভ করা। আর লস, লস অর্থ হচ্ছে কোনো কিছু হারিয়ে ফেলা। তাহলে গেইন হচ্ছে তোমার লাভ করা, আর লস হচ্ছে হারানো। তারপর ইগনোরেন্স, ইগনোরেন্স অর্থ হচ্ছে তোমার কোনো জ্ঞান নেই। ইগনোরেন্স অর্থ কি? তোমার কোনো কিছু সম্পর্কে আইডিয়া নেই। এটাকে বাংলায় বলে অজ্ঞতা, কিন্তু আমরা নর্মালি বোঝার জন্য কি বলবো? তুমি, তোমার কোনো কিছু আইডিয়া নেই, ইগনোরেন্স। এই টপিকটা সম্পর্কে তোমার কোনো আইডিয়া নেই, দ্যাট মিনস ইগনোরেন্স। হাউ অ্যাবাউট নলেজ? নলেজ অর্থ হচ্ছে জ্ঞান। তাহলে ইগনোরেন্স হচ্ছে অজ্ঞতা, আর নলেজ হচ্ছে জ্ঞান থাকা। রিমেম্বার অর্থ কি? রিমেম্বারটা আমরা কিন্তু অনেক, ইয়েস রুমাইসা, ইউ ক্যান হ্যাভ ইউর প্রেয়ার। মনে থাকা। ইয়েস আরিয়া, রিমেম্বার অর্থ হচ্ছে মনে থাকা। তাহলে ফরগেট অর্থ ভুলে যাওয়া। তাহলে রিমেম্বার মনে থাকা, ফরগেট ভুলে যাওয়া। সুইম অর্থ হচ্ছে সাঁতার কাটা, এটা আমরা অনেকেই জানি। সুইম যদি সাঁতার কাটা হয়। হাউ অ্যাবাউট ড্রন? ড্রন অর্থ কি? ডুবে যাওয়া। সুইম অর্থ সাঁতার কাটা, ড্রন হচ্ছে ডুবে যাওয়া। হাউ অ্যাবাউট পানিশমেন্ট? পানিশমেন্ট মানে কি? শাস্তি দেওয়া না? পানিশমেন্ট অর্থ হচ্ছে শাস্তি দেওয়া। আর রিওয়ার্ড অর্থ হচ্ছে তোমাকে পুরস্কার দিবে। তো পানিশমেন্ট শাস্তি দেওয়া, রিওয়ার্ড পুরস্কার দেওয়া। ঠিক, ঠিক অর্থ হচ্ছে মোটা। ঠিক অর্থ কি? মোটা বা পুরু। আবার থিন, থিন অর্থ হচ্ছে চিকন। ঠিক, চিকন। থিন। তাহলে মোটা বা পুরু, থিন অর্থ চিকন বা পাতলা। ওয়েক অর্থ কি? জাগা। ওয়েক অর্থ জাগা। আর স্লিপ অর্থ ঘুমানো। ওয়েক, জাগা, স্লিপ, ঘুমানো। ওয়ার্ম অর্থ কি? ওয়ার্ম, উষ্ণ বা গরম লাগা যেটাকে বলে ওয়ার্ম, ওয়ার্ম উষ্ণ। তাহলে কুল অর্থ হচ্ছে ঠান্ডা। ওয়ার্ম অ্যান্ড কুল। অ্যান্ড দ্য লাস্ট ওয়ান, ভার্চু অর্থ হচ্ছে তোমার পুণ্য বা গুণ। ভার্চু কি? গুণ। হাউ অ্যাবাউট ভাইস? ভাইস অর্থ হচ্ছে তোমাদের অপূর্ণ। তাহলে পূর্ণ, অপূর্ণ। ওকে, সো আই এম গোইং টু রিড আউট ইট अगेन। আমি আবার বলবো, সবাই প্রোনাউন্সিয়েশন খেয়াল করবো। appear, disappear, appear, disappear. Beauty, ugliness, beauty, ugliness. Careful, careless, careful, careless. Decrease, increase, decrease, increase. Entry, exit, entry, exit. Far, near, far, near. Gain, loss, gain, loss. Ignorance, knowledge, ignorance, knowledge. Remember, forget, remember, forget. Swim, drawn, swim, drawn. Punishment, reward, punishment, reward. Thick, thin, thick, thin. Wake, sleep, wake, sleep. Warm, cool, warm, cool. Virtue, vice, virtue, vice. Okay, so মিসের হচ্ছে পড়া শেষ। এখন আমি সবাইকে 5 minutes টাইম দিব
টু রাইট ইট ডাউন। সবাই আমরা কপির মধ্যে লিখে ফেলবো জলদি জলদি করে। এবং উপরে কি লিখতে হবে, একদম আমরা এখানে যেভাবে দেওয়া আছে ওভাবে লিখবো। উপরে লিখবো ওয়ার্ড, ওয়ার্ডের নিচে আমরা একটা দাগ দিতে পারি চাইলে, আর পাশে লিখবো অ্যান্টোনিমস, এটা নিচে একটা দাগ দিতে পারি। তারপর 1 2 3 4 দিয়ে নিচে নিচে ওয়ার্ড গুলো লিখে যাবো। ওকে, এবং লেখা শেষ হলে আমরা মিসকে কপি দেখাবো। Appear. I want to be beauty to elements. Versus
Miss done. ওকে, তানিয়া হ্যাজ ডান। সো তানিয়া, প্রথম হচ্ছে পাঁচটা আমাকে পড়ে শোনাও, এন্ট্রি পর্যন্ত, দিস ওয়ান। অ্যাপিয়ার থেকে এন্ট্রি, দিস ফাইভ। তানিয়া স্টার্ট। Appear, disappear. Beauty, আগলিনেস, আগলিনেস। careful, care, careless. কেয়ারলেস। ডিক্রিজ, ডিক্রিজ, Decrease, increase, decrease, increase. Okay, last one. exit. Entry, exit. Thank you, Tania. Okay, your 5 minutes over. Yeah, 5 মিনিট ওভার হয়ে গিয়েছে। এখনো কেন লেখা শেষ হয়নি? আচ্ছা, শেষ করতে থাকো। Drawing. Miss done. ওকে, নওশিন হচ্ছে নেক্সট 5 বলবে। 5 Yes. near. Gate close. Ignorance, knowledge. Ignorance, knowledge. Knowledge. Remember, forget. Swim, drown. Okay, thank you, Nowshin. Welcome, Miss. আরিয়া, আর ইউ ডান? আরিয়ার শেষ হয়েছে? ওকে, আরিয়া তাহলে আমাকে লাস্ট 5 বলবে, ফ্রম পানিশমেন্ট, পানিশমেন্ট থেকে লাস্ট পর্যন্ত। Punishment. B words, B words. Punishment, B words. Word. Hang, teeth. Thick, thin, thick, thin. Thick. Work, wake, sleep. Wake, sleep. Warm, Warm, cool. ঠান্ডা. cool. Yes. Virtue, Virtue, wise. nice. Thank you, Arya. Okay, Rumaisa, are you done? Rumaisa, okay, tell me the first 5 words. প্রথম 5টা. Appear, despair. Disappear. Disappear. Beauty, ugliness, careful, careless. Decrease, Decrease, increase, entry, exist. I have done. Okay, আয়েশা বলবে হচ্ছে আমাকে নেক্সট 5, ফার থেকে সুইম পর্যন্ত। আয়েশা বলো, from far to swim. Word antonyms. Far, yes. Appear, disappear. আয়েশা, আমাকে হচ্ছে তুমি ফার থেকে বলো। প্রথম 5টা বলেছে, একজন বলেছে, এখন তুমি পরের 5টা বলবে। দিস 5, এই 5টা দেখো, মিস দাগ দিয়ে দিয়েছি। এই 5টা বলো, ফার থেকে। ফার, Appear, disappear. Beauty, ugliness. ugliness, Ugliness.
Carefully, careless. Careful, careless. Careful, careless. Decrease, Decrease, increase. increase. Entry, exit. Entry, Okay, next. exit. Okay, so thank you everyone for your participation. So this is the end of our today's class. আমরা হচ্ছে নেক্সট ক্লাসে কি পড়া পাচ্ছি দিস রাইট সাইড আমরা হচ্ছে রাইট সাইডটা বাসায় খুব ভালো মতো মেমোরাইজ করব এন্ড মিস উইল আস্ক ইউ ফ্রম দিস পার্ট মিস হচ্ছে নেক্সট ক্লাসের শুরুতে এখান থেকে জিজ্ঞেস করতে হবে ক্লিয়ার পড়া ক্লিয়ার হয়েছে নাও লেট মি স্টপ শেয়ারিং মাই স্ক্রিন and I'm going for your attendance. This is my homework. Oh, yes, Naushin, I can see. Thank you, Naushin. Welcome. I'm going to call out your names, everyone. Response. Promi, absent. Tosha. Tosha was there. Tosha to chilo. Sujo, absent. Ariba, absent. Tania. Where is Tania? Tania, response, Baba. Yes, Miss. Yes. Faiza, absent. Ayat, absent. Rumaisa, Yes, miss. present. Rodila, Promiti, Safwan, and for today, Aisha. Aisha, Yes, miss. Samara, Arya, Yes, miss. Naushin. Present, miss. Okay, so this is the end of our today's class. Aisha হচ্ছে থাকবে আমরা বাকি সবাই লিভ নিব ওকে আয়শা বাদে বাকি সবাই লিভ নিব আল্লাহ হাফেজ see you next week bye bye Bye. ওয়ালাইকুম আসসালাম